ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎቼ እንደምን ቆያችሁኝ? ያው የሚቀጥለው ሳምንት ሚድ ፈተና ናችሁ። ስለዚህ ያንን ሚድ ፈተና መሰረት በማድረግ ዛሬ ጀስት ክለሳ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከክለሳው ጋር አብራችሁን ቆዩ። ዋና ፖይንቶችን ነው ማነሳላችሁ ፈተና ላይ ትኩረት የተደረገባቸው። አንደኛው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪና የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ በማነጻጸር ነው። እዚህ ላይ የምፈልጋቸው ነጥቦች ምንድናቸው? በዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ያሉ ነገር ግን ሞዲፋይድ የተደረጉ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ የተደረጉትን እፈልጋለሁ። the first point is just Dalton says or Dalton told that atom is indivisible and indestructible, but in modern atomic theory it can be divided into 3 subatomic particles, or modern atomic theory says that atom is divisible and it can be subdivided into 3 subatomic particles: electron, proton and neutron. So atom አይከፈልም አይቆረጥም ያለው የዳልተን ሐሳብ ውድቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ሞዲፊኬሽን የተደረገበት ነጥብ ነበረ። ሁለተኛው ፖይንት ምንድነው? atoms of the same element are identical in mass and all properties. Yes, this is the thought of or the point of Dalton. But in modern atomic theory, it modified by just atoms of a given element or atoms of the same element may not be identical. አንድ አይነት መሆን ግዴታቸው አይደለም። ይሄን ስንል ምን ማለታችን ነው? the existence of isotopን ማየት እንችላለን። አይዞቶፖች የአንድ ኤሌመንት አተሞች ሆነው ነገር ግን በማስና በኒውትሮን ይለያያሉ። atoms of the same element that have the same atomic number, the same electron number, the same proton number if it is neutral. ኤሌክትሮን ያልኩት ለዛ ነው እንጂ ከእንትን አንፃር አይደለም። but they differ in neutron number and mass number is said to be isotopes. so the existence of isotope ይሄንን የዳልተን ሐሳብ ውድቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ፖይንት ወይም ሁለተኛ ሐሳብ ነበር ያነሳነው። በሶስተኛ ዳልተን ያለው ምንድን ነበረ? atoms cannot be created nor destroyed. አተሞች ክሬት አይሆኑም ዲስትሮይድ መሆን አይችሉም በኬሚካል ሪአክሽን ብሎ ነበር። yes, in ordinary chemical reaction atom cannot be created nor destroyed, but in nuclear reaction atom can be created or destroyed. አንድን አተም በኒኩላር ሪአክሽን ኒኩለስ ውስጥ ያለውን አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶኑን በመክፈል ሁለት ኒኩለስ መስራት ይቻላል። ይሄንን ከኒኩላር ሪአክሽን አንፃር አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ እነዚህ 3 ፖይንቶች ሞዲፋይድ የተደረጉ ናቸው። ሶ ይሄ ፈተናችሁ ውስጥ የተከተቱ ናቸው። ትኩረት አድርጉባቸው። ሌላው የምናነሳው ነገር ምንድነው? discovery of subatomic particle ነው። the first subatomic particle to be discovered was electron, and electron was discovered by J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered by using discharge tube experiment or cathode ray tube experiment. In this session he performed 4 experiments. The first one is just by putting an opaque object between the cathode and the anode. ካቶድ እና አኖድ መካከል ባለፈው ብለናል እዛ ክላስ ስንማር ካቶድ ማለት ከኔጌቲቭ ሳይድ ጋር ከኔጌቲቭ ሃይ ቮልቴጅ ጋር የሚገናኘው ነው። ፖዚቲቭ የምንለው ደግሞ ጀስት ከአኖድ የምንለው ማለት ነው ከፖዚቲቭ ተርሚናሉ ጋር የሚገናኝ ነው። ሶ by putting an opaque object between the cathode and the anode ማለት አሁን ሁለቱን ሃይ ቮልቴጅ ጋር ሲያገናኝ ጨረር ይሰራል ብለናል። ያ ጨረር ላይ በካቶድ እና በአኖድ መካከል ያንን ኦፓክ ኦብጀክት ሲያስቀምጥ it casts a shadow, yes, ጥላ ሰራ። so this shows us or this indicated that cathode rays travel in a straight line. ስለዚህ ካቶድ ሬዎች በቀጥታ መስመር እንደሚጓዙ አወቃለን። አንድ ሁለተኛ by putting a paddle wheel between the cathode and the anode and the paddle wheel starts to rotate. ሮቴት ማድረግ ጀመረ ወይም ደግሞ ሮቴት ማድረግ ቻለ ምኑ paddle wheel ማለት ነው። so this indicated that cathode rays have a mass እንዳላቸው or they have somehow they have particle nature እንዳላቸው አረጋገጠ ብለናል። ሶስተኛ ደግሞ ምን አለን? by putting negative and positively charged plates around the cathode ray tube or discharge tube, positive እና ኔጌቲቭ ፕሌቶችን በካቶድ ሬይ ቲዩብ ላይ በማስቀመጥ and the cathode ray deflects towards the positively charged particle. We know from electrostatic like charges
repel each other and unlike charges attract towards each other. So if the cathode ray deflects towards the positively charged plate, that means cathode rays are negatively charged particles. So the third point is they are negatively charged particles. The fourth one is he repeat this experiment by using different types of gases. የተለያዩ ጋዞችን በመጠቀም ይሄንን ኤክስፐሪመንት በድጋሚ ለመስራት ሞከረ። በድጋሚ ሲሰራ የመጣው ሪዛልት ግን the same ነው ብለናል። by repeating this experiment by using different gases, but the result is the same. So this indicated that cathode rays are the constituents of all elements, or they are found in all atoms. They does not depend, or the property of cathode rays does not depend on the nature of the gas. ስለዚህ በጋዙ ላይ ዲፔንድ አልሆነም። ሶ ሁሉም ጋዞች ላይ ወይም ደግሞ ሁሉም ፓርቲክሎች ላይ ይሄ ፓርቲክል አለ ማለት ነው። ሶ he named this particle is as electron. ስለዚህ ኤሌክትሮን ብሎ አለው። ሶ በእነዚህ ፕሮፐርቲዎች ይሄንን አስቀመጠ ብለናል። ሶ እነዚህን ፖይንቶች ፈልጋቸዋል። the second subatomic particle is nucleus ነው ዲስከቨር የተደረገው። we know that in the nucleus we found proton and neutron, but in this case Rutherford discovered the existence of positively charged particles in the center of the atom. But how? The experiment is said to be gold foil experiment. እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የምችለው ነገር ያው እያንዳንዱን ኤክስፐሪመንት ኢን ዲቴል እንድታውቁ ነው የምፈልገው ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምጠይቃችሁ አንደኛው ጥያቄ ምንድነው? ለምንድነው ራዘርፎርድ ጎልድን የተጠቀመው? ለምን ጎልድን ተጠቀመ? ለምን ሲልቨርን አልተጠቀመም? ለምን ሶዲየምን አልተጠቀመም? ለምን ፖታሺየምን አልተጠቀመም ብለናል። this is the main reason is gold is the most malleable element. gold ከሁሉም ኤሌመንቶች the most malleable ነው። so if it is the most malleable እኛ የምንፈልገው ቲን ሺት የሆነ ነው። malleability is the ability of metals when they pressed or hammered they turned into tin sheet. ስለዚህ ወደ ቲን ሺት መቀየሩን ነው የምንፈልገው። ሶ ጎልድን የተጠቀመው ለዛ ፐርፐዝ ነው ብለናል። በኋላ ደግሞ ስለ ቻድዊክ ስናነሳ አንደኛው የተጠቀመበት ሪዝን the nucleus of the gold is stable። ስለዚህ የጎልድ ኒኩለስ ደግሞ ስቴብል ስለሆነ ፈርዘር ሌላ ፓርቲክሎች ከኒኩለስ ውስጥ እንዳይወጡ ስለሚያደርገን ተጠቅመንበታል ማለት ነው። አማይ ክሊር ኦኬ። ሶ እስቲ ሶስት ኮንክሉዥኖችን ከጎልድ ፎይል ኤክስፐሪመንት ራዘርፎርድ የደረሰባቸው ሶስት ኮንክሉዥኖች አሉ ብለናል። the first conclusion, most alpha particles pass through the gold foil without any deflection. This indicated that most space of the atom is empty space. አብዛኛው አልፋ ፓርቲክሎች ያለምንም ዲፍሌክሽን ጎልድ ፎይሉን ማለፍ ችለዋል። yes ስለዚህ ጎልድ ፎይሉን ያለምንም ዲፍሌክሽን ማለፍ ቻሉ ማለት ምን ማለት ነው? አብዛኛው የአተም ክፍል ምንድነው? ባዶ ነው ማለት ነው። አልፋ ፓርቲክል ከዚህ በፊት አይተናል አይደል? ስለ ራዲዮ አክቲቪቲ ስናይ radio activity is the decaying of an element or the spontaneous emission of rays or radiations from radioactive elements. ከራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቶች ስፖንታኔስ የሆነ ኢሚሽን ወይም ጨረሮች ሲወጡ ነው አልፋ ፓርቲክል የሚገኘው። እነዚህ ሶስት ፓርቲክሎች አልፋ፣ ቤታ ኤንድ ጋማ ናቸው ብለናል። አልፋ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ፣ ቤታ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ኤንድ ጋማ is neutral charge. The most powerful ray is gamma ray. then ይሄንን አሁን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው የተጠቀመው። ሶ የጄጂ ቶምሰን ሐሳብ ፖዚቲቭ ቻርጆች በአተም ውስጥ ስካተርድ ሆኗል ብሎ ነበር ያለው። ነገር ግን አሁን ደግሞ የደረስንበት የራዘርፎርድ ደግሞ ይሄንን የሚቃረን ነበረ ማለት ነው። ሶ አብዛኛው የአተም ክፍል ባዶ መሆኑን አውቀናል። በምን ምክንያት? ኤቪደንሳችሁ ምንድነው ብትባሉ because most alpha particles pass through the gold foil without any deflection. So most space of the atom is empty space. ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ባህሪና ኮንክሉዥን ምንድን ነበረ? few alpha particles deflected in a small angle and a very few deflected in large angle. ጥቂት የሆኑት አልፋ ፓርቲክሎች በስሞል አንግል ተጨረፉ። ይሄ ምን ይነግረናል ካለ there is a dense heavy positively charged is found in the center of the atom. በጣም ጥቅጥቅ ያለ የፖዚቲቭ ቻርጆች ስብስብ በአተሙ ሴንተር ወይም በአተሙ መሃል ላይ እንደሚገኝ ነግሮኛል ማለት ነው፣ ወይም ይነግረናል ማለት ነው። ተረታችሁኛል? ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ኮንክሉዥን ነው። ወደ ሶስተኛ ኮንክሉዥን እንምጣ።
ሶስተኛ ኮንክሉዥን ጋር ስንመጣ ከተለቀቁት 1 ሚሊዮን አልፋ ፓርቲክሎች አንዷ ብቻ ናት ወደ ኋላ የተመለሰችው። ይሄ ማለት ከ1 ሚሊዮን ጨረሮች በትክክል ኒውክለሱን ወይም ደግሞ እዛ ጋር የተሰበሰበውን የፖዚቲቭሊ ቻርጅ ጥርቅም የነካችው ወይም ያገኘችው አንዷ ናት ማለት ነው። 1 alpha particle in a million alpha particle bounce back in 180 degree or deflected in large angle. This indicated that this positive center occupies a small space. ይሄ ቅድም ዴንስ ነው ፖዚቲቭ ነው ሴንተር ላይ ይገኛል ኒውክለስ ነው የሚባለው ያልነው ፓርት የሚይዘው ቦታ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። እንደውም ነግራችሁ ነበር ራዘርፎርድ ሲገልጸው ምን ብሏል ብያችኋለሁ። ጀስት አተም ስቴዲየምን ቢያክል ይሄ ኒውክለስ ደግሞ ልክ እንደ አንድ ሽምብራ ወይም ልክ እንደ አተር ፍሬ ስቴዲየሙ መሃል ላይ እንደተቀመጠ ነው። ይሄን ያህል ዲፈረንስ አላቸው። አብዛኛው የአተም ክፍል ባዶ ነው ማለት ነው። ተግባብተናል። ኦኬ ሌላው እንግዲህ የዲስከቨሪ ኦፍ ኒውትሮን ነው። ዲስከቨሪ ኦፍ ኒውትሮን ላይ ያው ጄምስ ቻድዊክ ዲስከቨር እንዳደረገው በቤሪሊየም ፎይል ኤክስፐሪመንት ይሄ እንዳገኘው ለምን ቤሪሊየም እንደተጠቀመ አይተናል። ቤሪሊየምን የተጠቀመበት ዋነኛው ምክንያት ቢኮዝ ቤሪሊየም አንስቴብል የሆነ ኒውክለስ ስላለው እኛ የፈለግነው ኒውክለሱን መበተን ስለነበረ በዛ ምክንያት ኒውትሮን ተገኝቷል ማለት ነው። ተግባብተናል። አሁን እንግዲህ ዋና ሜን ፖይንቶቹን ከፈተና አንፃር እያየውላችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ስለ አይዞቶፖች ስለ አይዞባሮች ላነሳ እችላለሁ። ፈርስት አይዞባር የምንላቸው አተምስ ኦፍ ዲፈረንት ኤሌመንት ዳት ሃቭ ዘ ሴም ማስ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ኤሌመንቶች በምንም ተአምር ኖት ኤሌመንትስ ሃቭ ዘ ሴም አቶሚክ ነምበር በምንም ተአምር አቶሚክ ነምበራቸው ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን የተለያዩ ኤሌመንቶች ሆነው አቶሚክ ማሳቸው ግን ሊመሳሰል ይችላል። ሶ ኢፍ ዘ አቶሚክ ማስ ኦፍ different elements of the same we call this nature or this phenomena isobars. ስለዚህ አይዞባር እንላቸዋለን ይሄንን ፌኖሜና ማለት ነው። ስለዚህ አይዞባር የምንላቸው የተለያዩ ኤሌመንቶች ሆነው ማሳቸው ግን አንድ አይነት የሆኑ ነው። አይዞቶፖች ደግሞ በተቃራኒ ነው። አቶሚክ ነምበራቸው ተመሳሳይ ነው፣ ፕሮቶን ነምበራቸው ተመሳሳይ ነው፣ በት ማስ ነምበራቸው የተለያየ ነው። ማሳቸው ተለያየ ማለት ደግሞ አብሮ ምናቸው ይለያያል ማለት ነው፣ ኒውትሮናቸውም ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አይዞቶፕ ነው። እዚህ አይዞቶፕ ላይ ምናልባት የምታዩት ካልኩሌሽኖቹን ቼክ አድርጉ። ካልኩሌሽን ላይ በሁለት አይነት መንገድ ልጠይቃችሁ እችላለሁ። አንደኛው ፐርሰንቴጅ አባንደንሱ ሰተን ከሱ ተነስተን አቬሬጅ አቶሚክ ማሱን መፈለግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አቬሬጅ አቶሚክ ማሱ ተሰጥቶ ደግሞ ከሱ ተነስቶ ፐርሰንቴጅ አባንደንሱ ማየት ነው። ይሄንን ክላስ ወርክ ላይ ምናምን በሰራችሁት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ምናልባት የምናየው ሶስቱን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ልናነጻጽራቸው እንችላለን። ሶስቱን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ስናነጻጽር በክብደት ካነጻጸር ነው ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ኦልሞስት ዘ ሴም ማስ ነው ያላቸው፣ ተቀራራቢ ማስ ነው ያላቸው። አክቹዋል ማሳቸውን ካየን በትክክለኛ ማሳቸውን ካየን ግን የኒውትሮን ማስ እንደሚበልጥ ተመልክተናል ወይም ደግሞ አይተናል። ነገር ግን ኦልሞስት አፕሮክሲሜት የሚባል ማስ ነው ያላቸው እነዚህ ሁለት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች። ኤሌክትሮንን ግን ካነጻጸር ነው ኤሌክትሮን ከፕሮቶን 2000 እጥፍ ጊዜ በክብደት ታንሳለች። ስለዚህ ፕሮቶንና ኒውትሮን ደግሞ አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ያህል እንደሚያንስ አስቡት። ሶ ኤሌክትሮን ክብደት የለውም እያልን አይደለም፣ ግን when we compare the mass of the electron with that of proton or with that of neutron or with that of proton and the neutron, the mass of the electron is almost negligible. የኤሌክትሮን ማስ ኦልሞስት ኔግሊጂብል ነው ማለት ወደ ዜሮ የሚጠጋ ነው ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማስታወስ ነው። ሌላው ምናልባት አይዞቶፕ ላይ ሳላነሳው የቀረውት ምንድነው ሶስቱን የሃይድሮጅን አይዞቶፖችን ብታዩአቸው መልካም ነው። እነዚህ ሶስት የሃይድሮጅን አይዞቶፖች ምን ናቸው? ፕሩቲየም ሃይድሮጅን 11፣ ዲዩቴሪየም ሃይድሮጅን 12 and ትሪቲየም ሃይድሮጅን 13። ስለዚህ ሃይድሮጅን 3 አይዞቶፖች አለው። ክብደቱ 1፣ ክብደቱ 2፣ ክብደቱ 3 የሆኑ ፕሩቲየም፣ ዲዩቴሪየም and ትሪቲየም ይባላሉ። ከነዚህ ውስጥ the most abundant የሆነው 99.9% አካባቢ የሚገኘው ሃይድሮጅን 11 ነው ወይም ፕሩቲየም ነው። ከነዚህ ከሶስቱ ደግሞ ምድር ላይ በጣም ሬር የሆነው በጣም ራዲዮ አክቲቭ ኔቸር ያለው ደግሞ ሃይድሮጅን 13 ወይም ደግሞ ትሪቲየም ነው። ስለዚህ ይህንን ማስታወስ ይገባቸዋል። ሌላው
አቶሚክ ሞዴሎችን ነው። አቶሚክ ሞዴሎች እንግዲህ we learn about the concepts of the atom or አተም ምን እንደሚመስል በንግግር ለማስቀመጥ ሞክረን ነበር። ይሄን በንግግር ያስቀመጥነውን ነገር አሁን within a picture ደግሞ ስናስቀምጠው ሞዴል ይባላል አለ። ሶ ሳይንቲስቶች የየራሳቸውን ግኝት ካገኙ በኋላ የየራሳቸውን ሞዴል ማስቀመጥ ችለው ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሞዴሎች የራሳቸው የሆነ ዲስክሪፕሽን አላቸው ብለናል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ዳልተን አቶሚክ ሞዴል ነው። we call it this model ቢላርድ ቦል ሞዴል ወይም ደግሞ የከረምቡላ ኳስ አይነት ሞዴል ነው ብለናል። what is the description of this model ተብላችሁ ተጠየቁ። ለምሳሌ the description of this model is atom is indestructible or and indivisible sphere አተም የማይከፈል የማይቆረጥ ድቡልቡል የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ የማይቆረጥ የማይከፈል ድቡልቡል ነገርን ከምን ጋር አነጻጸርን? እኛ ከቢላርድ ቦል ወይም ከከረምቡላ ኳስ ጋር አነጻጸር ነው። ስለዚህ ቢላርድ ቦል ሞዴል እንለዋለን የዳልተን አቶሚክ ሞዴል። ሁለተኛው የቶምሰን አቶሚክ ሞዴል ነው። የቶምሰን አቶሚክ ሞዴል ሶስት ስሞች መጠቀም እንችላለን ብለናል። የመጀመሪያው ፕለም ፐዲንግ ሞዴል ነው። ሁለተኛው ወተርሜሎን ሞዴል ነው። ሶስተኛ ደግሞ ቾኮሌት ቺፕ አይስክሪም ሞዴል ብለን የምናስቀምጠው አሉ። እነዚህ ስያሜዎች ሲመጡ አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ዝም ብሎ አይደለም፣ ከዲስክሪፕሽናቸው ነው። የሱ ዲስክሪፕሽን ምንድን ነበር የሚለው አተምን እንደምንድን ነበር የሚስለው? just he proposed that electrons were embedded inside a positively charged sphere ኤሌክትሮኖች በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስፌር ውስጥ ኢምቤድድ ተደርገው ይገኛሉ ብሎ ነበር ያስቀመጠው። እንደውም ቀላል ምሳሌ ሀባብን ነበር አይደል የተመለከትነው። ሀባብን ሁለት ቦታ ብንከፍለውና ውስጡ የምናየው ፒንክ የሆነ ወይም ደግሞ ቀይ የሆነ ፓርት አለው። ያ ፓርት እንደ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ክላውድ ብንወስደው እላዩ ላይ ደግሞ ጣል ጣል ያሉት በውስጡ ያሉት ደግሞ ጥቁር ፍሬዎች እነሱን ደግሞ ጀስት እንደ ኤሌክትሮን ብንወስዳቸው ይሄንን ወተርሜሎን ሞዴል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። አተም ሀባብን ይመስላል አይነት ጽንሰ ሐሳብ ነበረ ቶምሰን ያመጣው። ከዛ በኋላ ግን ኒውክለስ የሚባለው ነገር ዲስከቨር ከተደረገ በኋላ ሶስተኛው ሞዴል ተቀመጠ፣ የራዘርፎርድ አቶሚክ ሞዴል። ራዘርፎርድ አቶሚክ ሞዴል ላይ እንግዲህ ምን ብሎ ነው ያስቀመጠው? ኤሌክትሮንስ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ኒውክለስ ላይክ ፕላኔትስ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን። ኤሌክትሮኖች በኒውክለስ ዙሪያ ላይ የሚዞሩት ልክ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚዞሩት ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው። that's why we call it this model planetary system model or solar system model። ይሄን ሞዴል ፕላኔታሪ ሞዴል ኦር ደግሞ ሶላር ሲስተም ሞዴል ያልነው ለዛ ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮኖችን ያነጻጸረው ከፕላኔቶች ጋር፣ ኒውክለስን ደግሞ ከፀሐይ ጋር አድርጎ ማች አድርጎ ኮምፔር አድርጎ ያስቀመጠው አቶሚክ ሞዴል ስለሆነ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ያስቀመጠው ነገር አንደኛው ምንድነው? ልክ ፕላኔቶች ሪስትሪክትድ የሆነ ኦርቢት ላይ ለምሳሌ መሬት የፈለገ የሚመጣ ምህዋሯን አትለቅም አይደል? ልክ እንደዛ ኤሌክትሮኖቹ ምህዋራቸውን ሳይለቁ ይዞራሉ ነበር ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቦር ነው የተነሳው። ቦር ሲነሳ ስለ ኢነርጂ ሌቭል ተናገረ አለ። ቀጣዩ ሞዴል ተሰራ። የቦር አቶሚክ ሞዴል እንደ ሶላር ሲስተም ሞዴል ሆኖ ነገር ግን ምንድን ነበረ ልዩነቱ? the first one is electrons revolve around the nucleus in unrestricted orbit because when electrons absorb energy they jump into higher energy level and when they release some amount of energy they bounce back into lower energy level። ኤሌክትሮኖች ኢነርጂ ሲያገኙ ወደ ላይኛው ኢነርጂ ሌቭል ይዘላሉ ምናምን እያለ ስለ ኢነርጂ ሌቭል ኮንሰፕት አመጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ በምን ይዘላሉ እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ because energy is quantized የሚለውን የኳንተም ሁለት ስቴትመንቶች መሰረታዊ ስቴትመንቶች አንደኛው ምንድነው ብለናል? ኢነርጂ is quantized የሚል አንድ ሐሳብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮን has a dual nature የሚል። ግን አሁን ቦር ይሄንን ኤሌክትሮን has a dual nature የሚለውን ሐሳብ አያውቅ yes ግን ኢነርጂ is quantized የሚለውን ነገር ያውቃል። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ከአንድ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ላይኛው ኢነርጂ ጌን ሲያደርጉ ይዘላሉ፣ ኢነርጂ ደግሞ ሉዝ ሲያደርጉ ደግሞ ይመለሳሉ የሚል ሐሳብ አስቀምጦ ነበረ ማለት ነው። ተግባብተናል። ስለዚህ የሱ ዲስክሪፕሽን ምንድነው? አንደኛው he introduced the energy level so electrons revolve around the nucleus within their energy level when they absorb energy they jumped into the next higher energy level and when they release energy they bounce back into lower energy level ብለን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው።
ከዛ በኋላ የመጨረሻው ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ነው። ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል በምን ላይ መሰረት ያደረገ ነው? the dual nature of an electron ኤሌክትሮን እንግዲህ ሁለት ኔቸር እንዳለው አይተናል። ፓርቲክል ኔቸር ኤንድ ዌቭ ኔቸር። ዌቭ ኔቸር እንዴት እንደመጣ በደንብ ተመልክተናል። ፓርቲክል ኔቸርን ጄጄ ቶምሰን አስቀድሞ አውቆታል አይደል? በፓድል ዊሉን ሲያሽከረክር ብያችኋለሁ ቅድምም ስንማርም ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮን ዱዋል ኔቸር አላት ማለት ወይም ዌቭ ኔቸር አላት ማለት ሲምፕሊ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጣ አናገኛትም ማለት ነው። ሶ the description of quantum mechanical model, we cannot pinpoint the position of the electron, but electrons spend their more of their time in sublevels or in subshells like SPDF. ኤሌክትሮንን አንድ ቦታ እዚህ ጋር ነው መገኘት የምትችለው አንልም፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ የምታሳልፍበትን ቦታ በሰብ ሌቭሎች ወይም በሰብ ኢነርጂ ሌቭሎች መግለጽ ወይም ደግሞ ማሳየት እንችላለን ብሎ አስቀመጠ ማለት ነው። ተረድታችሁኛል? ስለዚህ እነዚህ አራቱ አቶሚክ ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ፋይናሊ ያየኑ ነገር ምንድነው? ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ነው። ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ስናይ እንግዲህ መጀመሪያ ስለ ኤስፒዲኤፍ አይተን ነበረ። እነዚህ ኤስፒዲኤፎች ሰብ ሌቭልስ የምንላቸው ናቸው ብለናል። አን ኦርቢት ካን ሆልድ ኤ ማክሲመም ኦፍ 2 ኤሌክትሮን ኤንድ ኦልዌይስ ካን ሆልድ ኦንሊ 2 ኤሌክትሮን ብለናል። ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ነው የሚችለው ወይም ደግሞ ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ነው የሚይዘው ምን አተም ማለት ነው እንተን ኦርቢት ማለት ነው። ይሄንን ካልን በኋላ ምን አለን? እያንዳንዱ ሰብ ሌቭል ለመተንተን ሞከረ። ኤስ ሰብ ሌቭል ካን ሆልድ ኤ ማክሲመም ኦፍ 2 ኤሌክትሮን because it contains only one orbit። ኤስ ሰብ ሌቭል እንግዲህ አንድ ኦርቢት ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ኦርቢት ካለው ሊይዝ የሚችለውም ስንት ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው? ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ነው። ምክንያቱም አንድ ኦርቢት የሚይዘው ሁለት ኤሌክትሮን ስለሆነ። ሁለተኛው ሰብ ሌቭል ፒ ሰብ ሌቭል ነው። ፒ ሰብ ሌቭል have 3 ኦርቢትስ 3 ኦርቢቶች አሉት ፒ ሰብ ሌቭል። ስለዚህ አንድ ኦርቢት ሁለት ኤሌክትሮን ይይዛል ካልን 3 ኦርቢት ደግሞ ስንት ኤሌክትሮን ይይዛል ማለት ነው? 6 ኤሌክትሮኖችን ይይዛል ማለት ነው። ኤ ማክሲመም ኦፍ 6 ኤሌክትሮን ፒ ሰብ ሌቭል ካን ሆልድ ኤ ማክሲመም ኦፍ 6 ኤሌክትሮንስ። ቀጣዩ ሰብ ሌቭል ዲ ሰብ ሌቭል ነው። ዲ ሰብ ሌቭል ካን ሃቭ 5 ኦርቢትስ 5 ኦርቢቶች አሉት። ስለዚህ አንድ ኦርቢት ሁለት ኤሌክትሮን የሚይዝ ከሆነ 5 ኦርቢቶች ደግሞ ስንት ይይዛሉ ማለት ነው? 10 ኤሌክትሮኖችን ይይዛሉ ማለት ነው። ኤፍ ደግሞ 7 ኦርቢቶች አሉት። ስለዚህ 14 ኤሌክትሮኖችን ይይዛሉ። እንግዲህ እዛው ክላስ ላይ አሁን እዚህ ጋር ብዙም ለፈተና ስለማያስፈልጋችሁ ነው ያላነሳሁት። ለምን ኤስ 1 ኦርቢት ኖረው፣ ለምን ፒ 3 ኦርቢት ኖረው፣ ለምን ዲ 5 ኦርቢት ኖረው፣ ለምን ኤፍ 7 ኦርቢት ኖረው የሚለውን አይተናል አይደል? በ3D ዳይሜንሽን ላይ ስናስቀምጣቸው ያላቸውን ዳይሜንሽን ስለተመለከትን እሱ ላይ የተሟላ መረጃ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን አሁን ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን እናያለን። ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ላይ ስለ ፔኔትሬሽን ኢፌክት እና ስለ ሺልዲንግ ኢፌክት ተመልክተናል። ስለዚህ ፔኔትሬሽን እና ሺልዲንግ የሚያመጡት ተጽዕኖ ስላለ ያንን ተጽዕኖ የሚያስረዳን ዲያግራም ደግሞ በአፍባው ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ በዲያጎናል ሩል ኦር በቢልድ አፕ በሱ ፕሪንሲፕል መሰረት በዲያጎናል ሩል እንዴት እንደሚደረግ ሰርተናል። ዘን 1s2 2s2 2p6 yes ከዛ 3s2 3p6 ከዛ 4s ደግሞ 3d ይቀድምና 4s2 3d10 ተግባብተናል። 4p6 5s2 4d10 እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ተግባብተናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤሌክትሮኒካሊ እንዴት ኮንፊግሬት እንደምታደርጉ አይተናል። ከዛ በኋላ ስለ ግራውንድ ስቴት ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን አነሳን። ከዛ ስለ ግራውንድ ስቴት ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን አነሳንና ግራውንድ ስቴት ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽንን ስንሰራ የምናስተውላቸው ስለ ፉል ፊልድ አስተምሬያችኋለሁ። ስለ ሃፍ ፊልድ ይቆየን ብለናል፣ ምክንያቱም ዩኒቱ ላይ ስለምንመጣበት። ስለ ፉል ፊልድ ስንመጣ አንድ ኦርቢት በተቻለ መጠን ሞር ስቴብል የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ብለናል? ወይ ሃፍ ፊልድ ወይ ፉል ፊልድ ሲሆን ነው ብለናል። በዚህ ዩኒት ግን ፉል ፊልድ ብቻ ስለተማረን ፉል ፊልድ እንድታስታውሱ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፉል ፊልድ ስናደርግ ፒን ብዙ ጊዜ ፉል ለማድረግ አንሄድም ማለት። ለምሳሌ 3p5 ላይ ቢጨርስ ከ3s አንድ ኤሌክትሮን አንበደርም። ምክንያቱም
3s እና 3p ተመሳሳይ ኢነርጂ ሌቭሎች ናቸው። ስለዚህ ከአንድ ኢነርጂ ሌቭል ላይ ኤሌክትሮኖችን ብናመጣ ወይም ደግሞ ብናቀያየር ምንም አይነት ለውጥ የሚመጣ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ p5 ከሆነ p5 ላይ ከጨረሰ በp5 ነው ቁጭ የምታረጉት። ራዘር ግን ለምሳሌ d9 ቢጨርስ ምን አድርጉ አልኳችሁ? ከአጠገቡ ካለው ከኤስ አንድ ኤሌክትሮን እንወስድና ኤስ አንድ ኤሌክትሮን ቢወሰድበትም ሃፍ ፊልድ ነው የሚመጣው፣ አይቀንስም። እዚህ ከኤስ አንድ ኤሌክትሮን እንወስድና ዲን ስንት እናረጋለን? 10። ለምሳሌ ሲልቨርን 47 መሰለኝ አቶሚክ ነምበር፣ የሲልቨርን ኮንፊግሬት ብታረጉት ዲ9 ላይ ይመጣል። ስለዚህ ዲ9 ላይ ሲመጣ ምን እናረጋለን? ከኤስ አንድ ኤሌክትሮን ወደዚህ ሙቭ እናረግና ምን ይመጣል? ኤስ 1 ይመጣል፣ ዲ ደግሞ 10 ይመጣል ማለት ተግባብታል። ስለዚህ ይሄንን ነው። ከዛ በኋላ ስለ ኖብል ጋዝን ኮር ኤሌመንት በመጠቀም እንዴት ኮንፊግሬት እንደምናረግ ተመልክተን ነበር። እሱ ፈተና ላይ የመጣ አይመስለኝም፣ አላስታወስኩም፣ ግን ኦልሞስት አልመጣም ብል ይቀለኛል፣ ምክንያቱም የከተትኩት አይመስለኝም። ስለዚህ አልተከተተም። ስለዚህ በኖብል ጋዝ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ብታዩት ብታጠኑት መልካም ነው፣ ግን ፈተና ላይ የተካተተ አይመስለኝም፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። እዩት። ግን አይ ቲንክ 2 ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ጥያቄ ይመስለኛል። ስለዚህ እሱም ግራውንድ ስቴት ይመስለኛል። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርጋችሁ ማየት ነው። ሶ ፈተናችሁ ይሄን ይመስላል። ብዙ የሚያጨናንቅ ነገር የለው። ሶ ያን ያህል ሳትጨናነቁ ያለውን ነገር መስራት ነው። ምናልባት ጥያቄዎች ሊኖሯችሁ ይችላሉ። ግልጽ ያልሆኑ ያልተብራሩ ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና ማሳወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናችኋለሁ። ይመቻችሁ።